انا کا دیوتا ناول بائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 23 فرات بھائی بریک فاسٹ کرتے جائیں۔ وہ جو تیزی سے گزر کر جانا چاہتا تھا، آئزل نے اسے روک لیا، جو اب چہرے پر روشن سی مسکراہٹ لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرات چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شالی، بھائی کے لیے فریش جوس لاؤ، اس نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ سناؤ تم کیسی ہو اور اپنی صحت کا خیال کیا کرو، اتنی سردی ہے یہاں وہاں گھوم رہی ہو، احتیاط کیا کرو۔ وہ اس پر خفا ہونے لگا، جس کے جواب میں وہ مبہم سا مسکرائی۔ کل آپ کی پہلی سرجری تھی، کیسی رہی؟ آئزل نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ بہت اچھی رہی، تمہیں یاد تھا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی اتر آئی جو وہ حتیٰ الامکان چھپا گیا۔ آپ کی کوئی بات بھول سکتی ہوں؟ تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جما کر پرشوق لہجے میں کہنے لگی۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ کہاں گئے؟ ڈارک ہارس۔ ان سے کہنا سوالوں کی لسٹ بھیج دیں، مگر زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تلاشی نگاہوں سے احتشام کو تلاش کرتا ہوا بولا۔ اس کا منہ تیزی سے چل رہا تھا۔ آئزل اپنا بریک فاسٹ سامنے رکھے اس کی اجلت دیکھتی ہوئی بولی۔ کیسی لسٹ؟ اور ویسے وہ آج آفس نہیں جائیں گے، کل بھی ہاف ڈے لیا تھا، زلف بھابھی کے ساتھ سارا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ یہ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ چھٹی اور احتشام؟ یقین کرنا ممکن نہیں ہے، اس نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے حیرانگی کا برملا اظہار کیا۔ آپ میرے بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں میڈم۔ وہ گردن جھکا کر بولتا ایک ایک گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کر کے اسے ہاتھ ہلا کر اجلت میں ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ صبح اوزان کی آنکھ کھلی تو اعصاب نیند سے بوجھل تھے۔ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیے مہوے خواب تھا۔ پہلے پہل اسے یہ سب ایک خوابناک منظر کا گماں ہوا تھا۔ سمارا بہت آہستگی سے جلتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا۔ اس کا خوبصورت دمکتا ہوا چہرہ ایک برق کی طرح اس کے ضبط کو تار تار کر گیا۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب کھسک کر لیٹ گیا۔ یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ وہ ایسے اس سے گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، نرمی و ملائمت سے ہاتھ پشت گھنیری سیاہ پلکوں کو چھونے لگا۔ یوں ہی لمحے سرکتے گئے، وہ اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا، والہانہ محبت سے، عقیدت سے۔ کئی عرصے سے اس کی کوتاہیوں کے سبب ان کے درمیان سرد مہری کی دیوار تن گئی تھی۔ وہ پاس ہو کر بھی پاس نہیں تھے۔ اس کی اسی بے رخی کے سبب وہ شہر بھر کی خاک چھاننے لگا تھا، مگر یہ آوارگی بھی اسے سکون میسر نہیں کر سکی۔ جو سکون اس کی قربت اور رفاقت میں تھا، محبت میں تھا، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں تھا۔ 10 بج چکے تھے، ہاسپٹل کا ٹائم ہو گیا تھا، الارم بجنے لگا۔ اس نے فوراً سے پیشتر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اٹھ گئی، احتیاط سے اس کا بازو پہلو میں رکھا، پھر پیشانی چھو کر ٹیمپریچر چیک کرنے لگی۔ رات کی نسبت بخار اب کم تھا۔ اطمینان بھرا تنفس لے کر اٹھی۔ شاور لے کر اس نے ناشتہ تیار کیا اور اب اس کے سر پر کھڑی سے جگا رہی تھی۔ اوزان اٹھو، کچھ کھا لو، پھر تمہیں ٹیبلٹ بھی کھانی ہے۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اوزان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ناشتے کے بعد ٹیبلٹ اس کی ہتھیلی پر رکھی جو اس نے چپ چاپ نگل لی اور وہ اسے آرام کی ہدایت دے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے پاس روک نہیں سکا۔ یہ حق ہو چکا تھا، اب اس کی دلچسپی لائق گھر میں کچھ نہیں رہا تھا۔ سو وہ کمفرٹر ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھی آفس جانا تھا۔ ڈاکٹر سمارا، ڈاکٹر فرات آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ ہاں بھیج دو، اس نے جواب دے کر کریڈل رکھا۔ مے آئی کم ان؟ پلیز کم ڈاکٹر، اس نے ہاتھ باہم پیوست کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمارا، آپ نے کل کی سرجری میں مجھے ریپلیس کیا۔ واقعی آپ نے سینئر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میری طرف سے یہ پھول قبول ریسیو کیجیے۔ تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بکے تھماتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فرض تھا جونیئر۔ کہیے اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے بکے تھام کر ایک طرف رکھا۔ میں فٹ ہوں، ہاسپٹل جا رہا تھا، سوچا آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، شکریہ ادا کرتا چلوں۔ بیٹھیے تو صحیح، کیا لینا پسند کریں گے آپ، چائے یا کافی؟ نو تھینکس، میں ناشتہ کر کے آیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے پلٹ کر جیسے ہی دروازہ کھولا، پہلے مرحلے میں اس کا سامنا دراز قدامت اور وسیع شخصیت کے مالک اوزان سے ہوا تھا۔ وہ ایک سائڈ سے ہو کر نکل گیا۔ اوزان نے کن اکھیوں سے سرخ گلابوں والا بکے کو دیکھا تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی اور ہم رنگ پینٹ میں ملبوس وہ آفس کی یونیفارم میں فریش اور نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ سمارا ایک نگاہ اس پر ڈال کر مصروف ہو گئی، گویا اس کی آمد کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ تم رات گھر کیوں نہیں آئی؟ اوزان نے تمہید باندھ کر پوچھا۔ ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کیس ہینڈل کرنے میں وقت لگ گیا تھا۔ اوزان نے اس کے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھے۔ یہ کون تھا جو ابھی گیا ہے؟ کیا میں نے تم سے کبھی پوچھا کہ تم جن لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو وہ کون ہیں؟ وہ تب کر کہنے لگی تو اوزان کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ ابھری تھی، جسے دباتے ہوئے اسے مزید تپانے کی خاطر بولا۔ میں تو روز نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہوں، یو نو، تم کس کس کا حساب مانگو گی؟ چھوڑو رہنے دو، تھک جاؤ گی، جو چاہے کرو میری بلا سے۔ اندر کا درد چباتے ہوئے بظاہر تلخی سے بولی۔ میں آفس جا رہا ہوں،
میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں روکا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہیں جو میٹھی سی مسکان کے ساتھ شوہر کو رخصت کرتی ہیں اور استقبال کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس نے حسرت سے آہ بھری تو ہمارا سر تاپا سلگ گئی۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا اور جاتے جاتے ٹیبل سے بوکے اٹھا کر بے رحمی سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور ابرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے گویا جتایا کہ ان پھولوں کی جگہ تمہارے پہلو میں نہیں یہاں ہے۔ اس کی جسارت پر سمارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوزان پرواہ کیے بغیر کیبن سے نکل گیا۔ وہ اسٹائلش ونٹیج میں ملبوس نکھری نکھری سی داخلی دروازے سے باہر آئی تھی۔ وہ کندھے کا معائنہ کروانے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ اس حادثے کو آج دوسرا ہفتہ ہونے کو تھا۔ وہ اب کچھ حد تک ریکور کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ میڈم، خوش شکل سے نوجوان نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے حیرت سے آنکھوں پر لگا چشمہ ہٹایا۔ تم؟ میں آپ کا باڈی گارڈ مسٹر کورائے نے مجھے اپائنٹ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ پھر ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، تمہیں مرنے کا شوق ہے؟ جی، نوجوان الجھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مائیکل۔ جب نقصان کا تعین ہو جائے تو سب سے پہلے کس بات کو یقینی بنانا چاہیے مائیکل؟ پیچھے کھڑا احتشام سب سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی کے دروازے کو تھام رکھا تھا۔ وہ جانے کو پر تول رہا تھا مگر اس لڑکی کی باتوں نے اس کے قدم جکڑ لیے کہ نقصان کم سے کم ہو۔ مائیکل نے سوچ کر جواب دیا، ایگزیکٹلی، یہ تو طے ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ تم کیوں جان جوکھم میں ڈال رہے ہو؟ کورائے کو بہت غصہ آیا تھا۔ اسے اپنی موت کا اتنا یقین کیوں تھا؟ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، نوجوان نے مسکرا کر یقین دلایا۔ یہی بات میں تم سے بھی کہوں گی۔ اس کا انداز بے حد عجیب تھا۔ نوجوان بری طرح الجھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی تو گھوم کر ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سنبھال لی۔ کورائے بہت دیر تک اس کے جملوں میں الجھا، پھر سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ آغا صاحب کی طرف چلو، پھر آفس جانا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ روٹین چیک اپ کر کے راہداری کی طرف بڑھا۔ عدم توجہی کے باعث سامنے آتے نفوس سے بری طرح تصادم ہوا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، جو اس نے بروقت اٹھایا۔ آپ کا فون؟ فرات کی اٹھی نگاہیں جھکنا بول گئیں، لفظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ قول نین دراز پلکوں کی اٹھتی گرتی جھالریں لمبی ناک بھرے بھرے سے سرخ ہونٹ جنہیں سختی سے بھینچے اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی دلہار بیٹھا تھا۔ ہیلو، تاشفہ اس کے کان کے پاس چیخی تھی۔ سوری، آئی ایم سو سوری، واش روم کس طرف ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ وہ فرات نے ہونکوں کی طرح دائیں بائیں دیکھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ دائیں طرف جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ تاشفہ لب ہی لب میں اس کو سلواتے سناتی اپنی شرٹ کو چٹکی میں تھامے اسے سمت چلتی، جس کا دامن کافی سے تر ہو گیا تھا۔ وہ سیل فون ہاتھ میں پکڑے کشمکش میں مبتلا تھا، جائیں یا رکے، مگر اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگلے ہی پل وہ اسے آتی دکھائی دی اور بہت غصے سے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ فرات جو کب سے الفاظ ترتیب دے رہا تھا اپنا سب منہ لے کر رہ گیا۔ موم، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ یہ تمہاری شرٹ پر کیا ہوا؟ مسز کول نے تحیر سے سوال کیا۔ کافی لینے گئی تھی، وہی گر گئی ہے بس ذرا سی۔ اس نے جھک کر شرٹ کو دیکھتے ہوئے دونوں کو ایک جواب میں نپٹایا۔ چلو جیو بیٹا، دادا انتظار کر رہے ہوں گے، لیٹ ہو گیا تو غصہ کریں گے، اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں ماما، ابھی تو میں نے کیلی سے کوئی باتیں بھی نہیں کی۔ وہ استفسار کرنے لگی۔ جی آنٹی، کیلی اس کی تقلید میں مسکین سی صورت بناتی۔ نہیں، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے بیٹا، آئی پرومس، ہم کل پھر آئیں گے۔ اس نے جیا کی طرف دیکھا جو کچھ راضی نظر آتی تھی۔ اوکے بھائی، اپنا خاص خیال رکھنا، اس نے کیلی کو پیار کرتے ہوئے مسز کمل کو ہاتھ ہلایا اور دونوں ہاسپٹل سے نکل گئیں۔ کیلی جیا کی ہاسٹل فرینڈ تھی جس کی ایک دن پہلے ہی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور وہ دونوں اسی کی عیادت کے سلسلے میں آئی تھیں۔ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی لیکن اسے مجبوراً آنا پڑا۔ کچھ چیزیں جو اس کی کل متاح تھیں، جن کا تعلق صرف تہران سے تھا، پرانی اسکیچ بک، ان کے ہنی مون کی البم، وہ پینٹنگ جس پر اس نے تہران کی آنکھیں بنائی تھیں، اور اس کی کچھ باقیات سمیٹ کر اس کے کمرے میں لاک کر دیا تھا۔ اسے کوئی نہیں کھولتا تھا، نہ ہی کسی کو ضرورت تھی۔ وہ جاتے جاتے اسٹڈی کے سامنے رک گئی۔ گرے بالوں کو نفاذت سے سیٹ کیے، ویل ڈریسڈ، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے کمال حسن فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ کاش مزاج میں بھی آ جاتی، اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ میرے روم کی چابی، اس نے مدعا بیان کیا۔ کمال حسن نے بغور سر تاپا جائزہ لیا اور چیئر پر گھومے۔ سنا تھا تم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تم تو اچھی بھلی نظر آ رہی ہو۔ قاتلانہ حملہ تھا اس لیے بچ گئی، قتل کی واردات ہوتی تو آپ کو بھی خبر مل چکی ہوتی، اس نے تندہی سے کہہ کر ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ کچھ پتہ چلا کون تھا؟ مجھے نہیں پتا، وہ جانے کے لیے مڑی۔ اس دغا باز کے ساتھیوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دغا باز کا لفظ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا،
लफ्ज़ चबाते हुए जताया, हद अदब तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं आपसे इतनी सी भी खौफज़दा नहीं हूँ। मेरा लहजा या नफ़रत या नागवारी सब आपकी देन है। अगर आपने मेरे साथ वो धोखा ना किया होता तो मेरा रवैया आज मुख्तलिफ होता। जता कर नफ़रत और नापसंदीदगी से कहती स्टडी से निकली, बदतमीज़ बददिमाग। अपने पीछे कमाल हसन की आवाज़ बाखूबी सुनी थी। तेहरान कितना सही कहता था, कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम इनके लिए किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं। मुफाद ख़त्म, वाबस्तगियाँ ख़त्म। सख्ती से आंसू रगड़ते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका दिल फोड़े की मानिंद दुख रहा था। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होने लगे। वो बेजान होती टांगें घसीटती हुई खुद को कबर्ड के करीब लाई और एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगी। अक्सर सोचती थी क्या होता अगर ज़िंदगी वैसी ही होती जैसी इसने सोची थी। छोटी छोटी खुशियाँ, ख्वाब, ख्वाहिशें और एक हम सफ़र जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ देता। दोनों मिलकर एक दूसरे के ख्वाबों को हकीकत का रंग देते हैं। मगर इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, चुपचाप सहते सहते और उम्मीदें करते करते। एक दिन ऐसा भी आता है जब वो पत्थर बन जाता है। किस्मत की नरम गरम हवाएं इस पर असरअंदाज होना कम हो जाती हैं। यही वो मुकाम होता है जब इसके अंदर एक दूसरा इंसान जन्म लेता है। बतदरीज इसका रोना करपनाक होता चला गया। हिचकियों से इसका वजूद लरस रहा था। चंद लम्हे बाद वो इसी तरह औंधी लेट गई कि इसके पेशानी तेहरान के चेहरे से टकराने लगी। वो बेहिस हरकत यूं ही लेटी रही। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी होंगी ना। कैसे गुजरी होंगी जेल में तुम्हारी रातें, किस तरह आग से तुम्हारा वजूद झुलस गया होगा, कैसे जान निकली होगी, तुम्हें अजियत पहुंची होगी। वो अश्कबार लहजे में कह रही थी। इसकी उंगलियां तस्वीर को सहला रही थी, जैसे वो इसके सामने बैठा हो, इसे दिलासा देगा और अपने सीने से लगाकर इसके सारे काम अपने अंदर जज्ब कर लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, मुमकिन ही नहीं था ऐसा। कितनी देर वो यूं ही ज़मीन पर बेदम होकर लेटी रही। ताहम इसकी आंख लग गई थी। फ़ोन के चिंगाड़ने की आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। मतवातर रोने के बायस इसकी आंखें सूज चुकी थीं। वो एकदम से उठी, खिड़की के पर्दे हटाकर देखा तो शाम के गहरे साए हो चुके थे। कितना वक्त गुजर गया था। वो ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ आई थी। वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ आई। एहतशाम कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसने कान से लगाया। जुल्फ, थैंक गॉड, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। वो हस्बे आदत लब चबाने लगी। वो इसे क्या कहती। जुल्फ, तुम सुन रही हो। कहाँ थी। हाँ, मैं ज़रा बाहर हूँ, तुमसे घर जाकर बात करती हूँ। अपनी हिमाकत पर पछता रही थी। ये राज इसके सीने में ही दफन था। इसे किसी पर अया नहीं करना चाहती थी कि वो पहले से शादीशुदा है और तेहरान पाशा के इश्क में गिरफ्तार है, खासकर एहतशाम और उसकी माँ के सामने। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। वो शायद इसकी आवाज़ से ही पहचान गया था। इसने घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया। अगर वो इससे बता देती कि कमाल हसन की तरफ है, वो फ़ौरन यहाँ आ जाता और ये सब देख लेता। इसने सारा सामान समेट कर एहतियात से कबर्ड में रखा। तुम बहुत याद आते हो तेहरान, इसने तस्वीर को छूकर कहते हुए यादों की अलमारी मुकफ्फल कर दी। तेज़ी से आंसू रगड़ते हुए बाहर निकली। इसका चेहरा और आंखें इस कदर सुर्ख थी कि माइकल भी गड़बड़ा गया और तशवीशनाक आवाज़ में पूछने लगा, मैडम क्या हुआ आपको, आपकी ये हालत किसने की। इसका अंदाज़ ऐसा था कि किसी भी पल गन निकाल कर शूट कर देता। इसे अब अफसोस होने लगा था, जाने कम बख्त चश्मा कहाँ रह गया था। कुछ नहीं हुआ मुझे, और सुनो, एहतशाम से जिक्र मत करना कि हम यहाँ आए थे, अनजाने खदशे के मातहत कहने लगी। माइकल बेहद उलझ गया था, मगर सरस बात में हिलाकर इसके सिमत का दरवाज़ा खोला। डी पैरिस पहुंचते ही वो तीर की तरह निकली। इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन सफ़ीना खानम की नज़रों की जद में आ चुकी थी। सुनो लड़की, कहाँ से आ रही हो, अजदी बारोब लहजे में पूछा था। अब अगर वो नज़रअंदाज कर देती तो नामुनासिब बात थी। मैं बाबा की तरफ थी। इसने दानिस्ता निगाहें चुराईं सफ़ीना खानम की नज़रों से। इसकी सुर्ख आंखें और गुलाबी रंगत नहीं छुप सकी थी। इन्हें इस पर तरस भी आया और प्यार भी। अगर वो कमाल हसन की बेटी ना होती तो एक बेहतरीन इंतखाब थी। वो अपने अंदाज में से खराज पेश करती, इसकी काबिलियत और खूबियों को सराहती। मगर कमाल हसन के हवाले ने सारा मामला कटाई में डाल दिया था। वो सर झुकाए ज़मीन को घूर रही थी। जाओ और सुनो, यूँ एहतशाम के सामने मत आ जाना, वो परेशान हो जाएगा। पहले ही बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। जाने क्यों वो चाहती थी जुल्फ एहतशाम की नज़रों में कभी ना आए। इन्हें कमाल हसन से, इसकी फितरत से नफ़रत थी। जुल्फ की जानिब से भी अजीब सा खदशा और खौफ लाहक था, जिसे वो ज़ुबान देने से कासिर थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि शावर ले लेती। बेदम होकर सोफ़े पर सुकर सिमट कर लेट गई और टेबल पर पड़ी किताब आंखों पर रख ली। मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलना है, इन्हें कहिए कि दावर आया है। मिस्टर प्रेसिडेंट आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, आप वेटिंग एरिया में इनका वेट कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने आगाह करने पर दावर ने हैरानगी से घड़ी देखी थी। एहतशाम कंपनी से लेट था, ऐसा पहली बार हुआ था। इतने में वो भी राहदारी में आता दिखाई दिया। इसके गार्ड्स दरवाजे पर रुक गए थे
आओ दावर बैठो। इसने कोट उतार कर कुर्सी की पुश्त पर डाला। कुर्सी पर विराजमान होते हुए अब वो इसकी तरफ मुतवज्जा था। टोपी इसमें मलबूस इसके कसरती फौलादी बाजू नुमायां हो रहे थे, जिन्हें अब वो कोहनियों तक मोड़ चुका था। हमलावर के बकिया साथी भाग गए थे। 2 पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसका रिकॉर्ड बहुत तवील है, जबकि दूसरा इसका साथी है और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है। दूसरा शख्स आम सा मुजरिम है, यानी छोटी मोटी चोरी या डकैती की वारदातों में मुलविस है। इसने जुल्फ पर हमले की केस की प्रोफाइल एहतशाम के सामने रखी। एक बहुत अजीब बात यह है कि इस शॉप शूटर ने आपकी वाइफ पर गोली नहीं चलाई थी, वो कोई और था। इसने उलझी हुई निगाहें फाइल से हटाकर दावर पर टिकाईं। जिस भी किसी को इस शूटर ने कत्ल किया, इन सबको राइट हैंड से गोली लगी है, जबकि आपकी वाइफ पर गोली चलाने वाला लेफ्टी है। तुमने मुझे मज़ीद टेंशन में डाल दिया है दावर। कौन लोग हैं ये? कब से मेरे पीछे पड़े हैं? क्या चाहिए इन्हें? इसने फाइल टेबल पर पटक कर जेबों में हाथ डाले थे। शार्प शूटर ने एतराफ़ किया है कि किसी फ़ोन पर इसे ऑर्डर्स दिए थे। इसका मकसद सिर्फ डराना था, मारना नहीं। जबकि मेडिकल रिपोर्ट से बात साबित भी हो चुकी है, गोली शार्प शूटर की जानिब नहीं चलाई गई। वहाँ कोई और भी था, और क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर पैलेस पर हमलावर हुए थे, इसलिए इनमें असल शख्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसने बगौर दावर को सुना था। इससे पहले वो कोई राय कायम करता, माइकल की कॉल मौसूल होने लगी। इसने फ़ौरन से पेशतर कॉल उठाई। वो हिदायत दे चुका था, जुल्फ़ की हर लम्हे की अपडेट इसे मिलने चाहिए। मैडम काफ़ी वक्त से अंदर हैं, मगर अभी तक वापस नहीं आई। मैंने इन्हें रोते हुए स्टडी से निकलते देखा था। क्या करूँ सर? अंदर जाकर चेक करूँ? कहाँ हो इस वक्त तुम लोग? किसी कमाल हसन के यहाँ। माइकल ने पैलेस के बाहर लगी तख्ती देखी। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं खुद जुल्फ़ को फ़ोन करके पूछता हूँ। इसने फ़ोन काट कर जुल्फ़ से रब्ता किया। कॉल जा रही थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही थी। इसकी परेशानी तशवीश में बदलती जा रही थी कि फ़ोन क्यों रिसीव कर लिया गया। इसने छूटते ही कहा, जुल्फ़ थैंक गॉड, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही मेरी? परेशानी से इसकी आवाज़ से ही छलक रही थी। जुल्फ़ तुम सुन रही हो? हाँ हाँ, मैं बाहर हूँ, तुमसे घर जाकर बात करती हूँ। इसकी भारी आवाज़ गैर मुतवाज़न हो रही थी। वो बात गोलमोल कर गई थी। इसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो एकदम अपनी नशिस्त छोड़कर खड़ा हो गया। दावर भी इसकी तकलीफ में उठा। इसके चेहरे पर भी संजीदगी परेशानी में ढल रही थी। डैमिट, राब्ता मुनक़ता हो चुका था। क्या हुआ? कोई मसला है? रुको, मैं माइकल से पूछता हूँ। इसने हाथ उठाकर दावर से कहा। फिर माइकल ने जो बातें इससे कही, सही मायनों में इसके हाथों के तोते उड़ गए। मैडम की हालत बहुत बुरी थी। जब वो अंदर गई थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। बाहर आई तो इनकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कुछ नहीं हुआ, और आपके सामने भी जिक्र करने से मना कर दिया है। माइकल एक साइड पर होकर इसे सब बता रहा था। ठीक है माइकल, तुम इसे लेकर सीधा पैलेस जाओ, और सुनो, ध्यान से जाना। इसने हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। कभी कभी इसे जुल्फ़ की शख्सियत पर इसरार लगने लगती। इसकी आंखें साफ कहती थी वो कुछ छुपा रही है, मगर क्या? अब इससे छुपाने का क्या मकसद कि वो कमाल हसन से मिली है? ये क्या मामला था? इसका जहन बुरी तरह से उलझ रहा था। सारा दिन वो इसकी वजह से डिस्टर्ब रहा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इसके जहन पर वो हावी हो चुकी थी। ही इज़ मोर माई सेल्फ दैन आई एम, वट एवर आई एम, आवर सोल्स आर मेड ऑफ, हिज एंड माइन आर द सेम। वो बहुत देर तक इन लफ्ज़ों की गहराई नापता रहा। नज़र किताब से फिसलती हुई इस पर ही पैकर के नाजुक वजूद पर ठहर गई। इसने सर झटक कर किताब बंद करके बुक शेल्फ में रख दी। इसका हाथ उठाकर पहलू में रखा और कंफर्टर उड़ा दिया। आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया था। ये रवैया इस एक्सीडेंट के बाद से रवा था। ये नदामत थी या कुछ और? वो इस एहसास को नाम नहीं दे सका था, जिसके बाद वो एहतशाम को अपनी अपनी सी लगने लगी थी। वो इसकी परवाह करने लगा था। इसके अजब अजब शौक़ इसकी ज़ात में दिलचस्पी का सबब बनने लगे थे। इसने रेस्ट वॉच उतार कर मामूल की जगह पर रखी। शर्ट उतार कर कोट ट्री पर सलीके से हैंग कर दी। वो बिला का लिताफत और नफासत तबा था। एक से दूसरी बार चीज़ इस्तेमाल करना इसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ था। मेरे लिए काफ़ी लाओ शाली। क्रेडिल पर हुक्म सादर करके वो शावर लेने चला गया। वापस आई तो शाली कॉफ़ी का मग लेकर इसकी मुंतज़िर थी। जुल्फ़ ने कुछ खाया? सरसरी सा पूछा। मिस नौरोज़ ने खाना खाने से मना कर दिया था, सिर्फ सर दर्द की टैबलेट मंगवाई थी। और तुमने ला दी, ये जानते हुए भी कि वो आजकल किस स्टेट से गुजर रही है। इसने करख्त नज़रों से घूरा। शाली मुजरिम की तरह सर झुका गई। इसने हाथ के इशारे से इसे चलता किया। गीला टावल स्टैंड पर डालकर कॉफ़ी का मग उठाकर बैल्कनी में आ रुका। पैलेस का ये कमरा चूँकि बहुत ऊंचे और आखिरी मुकाम पर था, इसलिए यहाँ से पहाड़ों को काट कर बनाई गई सड़कें, रास्ते, जंगलात, हत्ता के पहाड़ों के दिलकश मंजर भी देखने में आते थे। अभी भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ चींटियों की मानिंद रेंगती हुई नज़र आ रही थी। इसने आखिरी घूंट पीकर मग रखा। मेल चेक करने के बाद लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड कर दी।
نیند سے بوجھل آنکھیں رگڑتے ہوئے سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کچھ لوگ اسے تابوت میں بند کر رہے تھے۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ سب محسوس کر رہا تھا، تاہم بول نہیں پا رہا تھا۔ رات کے کسی پہر زلف کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پہلے وہ ڈر گئی، پھر تیزی سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے اٹھی۔ وہ مسلسل کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا کاندھا ہلایا۔